کا انعقاد کیا۔ تو میں سب سے پہلے تعارف کرواتا چلوں، اسلامک انصاف فاؤنڈیشن UK لندن سے بلانگ کرتی ہے۔ ان کے چیئرمین ہیں علامہ افتخار حسین صاحب دامت برکاتہم عالیہ، بہت ہی شفیق انسان ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے علاقے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کم نہیں ہیں کہ انہوں نے ہمارے علاقہ سے کئی سالوں سے بہت سارے پروجیکٹ ہمیں مہیا کیے، اور یہ اسلامک انصاف فاؤنڈیشن کا جو سسٹم ہے یہ 100% جو ہے ڈونیشن پالیسی پہ چلتا ہے، اور کوئی بھی پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے علماء کی باقاعدہ طور پہ ایک کمیٹی ہے، عاشورہ جسے کہتے ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ کس علاقے میں مسلمانوں کو، غریب عوام کو، مستحق لوگوں کو کس علاقے میں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کی تمام ضروریات ہر طبقے کی ہر جگہ پہ وہ بہت احسن انداز سے سسٹم کو چلا رہے ہیں، لوگوں کو، مستحق افراد کو ان کے گھر جا کے، ان کے علاقہ میں جا کے ہر قسم کی سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ اور میں دعا گو ہوں اپنی طرف سے اور اپنے اہل علاقہ کی طرف سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے یہ احسن اقدام کو قبول فرمائے اور ان کو اس سے بھی زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دنیا جہان سے بہتر ہے کہ کسی مجبور کی، کسی ضرورت مند کی، اس کی ضرورت کو پورا کرنا اور خالصتاً اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے پورا کرنا، جس میں کوئی ذاتی دلچسپی یعنی ذاتی مفاد نہ ہو، خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اور خلق خدا یعنی خدمت خلق کو۔ آپ جانتے ہیں کہ عبادت سے جو جنت ملتی ہے، بڑوں نے فرمایا ہے کہ خدمت سے خدا ملتا ہے۔ یہ لوگ خدا کو پانے کے لیے مخلوق کی خدمت کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے علاقہ میں آپ کو تھوڑا سا تعارف کروا دوں، آپ بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے پروجیکٹ پہ سال ہر سال سے کام کر رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے علاقوں میں مختلف لوگ جو ضرورت مند ہیں ان کو مکمل گھر بنا کے دیے۔ آپ اس چیز کے شاہد ہیں کہ آپ کے علاقہ میں بھی یہ کام الحمدللہ چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے، فضل و کرم سے انشاءاللہ چلتا بھی رہے گا۔ اور اس کے علاوہ سردیوں کا موسم آتا ہے، اس میں الحمدللہ انہوں نے مختلف علاقہ جات میں، ہمارے علاقہ میں بھی سردیوں کے بستروں کا انتظام کر کے دیا۔ اور اس کے علاوہ یعنی ضرورت مند لوگ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس حساب سے یہ لوگ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ آپ کے ہی علاقہ میں الحمدللہ انہوں نے لوگوں کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے، جن لوگوں کے گھر میں واش روم نہیں تھے، یہ بہت اہم ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ جو بندہ اپنے گھر کا، اپنے بچوں کے لیے واش روم نہیں بنا سکتا، یہ سہولت میسر نہیں کر سکتا، اس کا مقصد ہے کہ وہ حقدار بھی ہے، ضرورت مند بھی ہے اور مجبور بھی ہے۔ الحمدللہ ان لوگوں نے، اسلامک انصاف فاؤنڈیشن نے ہمارے علاقہ میں لوگوں کو واش روم تک بنا کے دیے۔ آپ اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آج اس دور میں، جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، چاہے دیہات ہو چاہے شہر ہو، پینے کے پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ انہوں نے گھروں میں واٹر پمپ بھی لگا کے دیے، اور اس کے علاوہ واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی لگا کے دیے، جو مختلف گھروں میں، مختلف مساجد میں، مختلف مدارس میں، اور جہاں بھی ضرورت محسوس کی انہوں نے صاف پانی پینے کا انتظام بھی کر کے دیا، اور لوگوں کے گھروں میں نلکے بھی لگوا کے دیے۔ اور آپ کے گھروں میں بھی الحمدللہ کافی سارے لوگوں کے گھروں میں ضرورت مند جو تھے انہوں نے نلکے لگا کے دیے، اور تمام تر اخراجات خود برداشت کرتے ہیں، کسی سے ایک پیسہ بھی لینے کے روادار نہیں ہوتے۔ اور اس کے لیے، اس کے علاوہ واٹر فلٹریشن پلانٹ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، مختلف جگہ پہ لگے ہوئے ہیں، لوگ وہاں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ بستر سردیوں کے بھی انہوں نے پرووائڈ کر کے دیے۔ اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف ٹائم میں یہ غریب عورتوں کو یا غریب لوگوں کو راشن پرووائڈ کرتے ہیں، مہینے 2 مہینے کا راشن دیتے ہیں، تو یقیناً یہ لوگ دعاؤں کے مستحق ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف جگہ پہ بستیوں میں انہوں نے مساجد تعمیر کر کے دی، اور اس کے مکمل اخراجات بھی برداشت کرتے ہیں مسجد بنانے کے، اور اس کے علاوہ سسٹم کو چلانے کے لیے بھی اخراجات کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے
चंद साल पहले चौक आज़म में मस्जिद आयशा सकू मोड़ पे इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी खूबसूरत मस्जिद बना के, वहाँ मस्जिद नहीं थी, बहुत अच्छी ज़रूरत थी, यानी इन्होंने मस्जिद भी बना के दी और उसके अलावा आज तक उसके अखराजात, तमाम मस्जिद की तनख्वाह, उसके मेंटेनेंस बिल वगैरह सब कुछ जो उसके अखराजात होते हैं, आप अच्छे तरीके से समझते हैं कि हमारे घरों के कितने अखराजात हैं और मस्जिद के भी तो इससे ज़्यादा होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम तर अखराजात ये खुद बर्दाश्त कर रहे हैं और एक जगह पे नहीं, बहुत सी जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह ये सहूलतें इन्होंने मुयसर की हैं। इसके अलावा आप भी समझते हैं आपके इलाके में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये सहूलत मुयसर है कि हर साल मुख्तलिफ जगह से गरीब बच्चों की शादियों का बंदोबस्त करते हैं, जो एक अच्छे होटल में बंदोबस्त होता है और उसमें तमाम तर अखराजात इस्लामिक इंसाफ फाउंडेशन करती है। बच्चा बच्ची उसके घर वाले दोनों तरफ से ख़ानदान खाली हाथ आते हैं, अपने बच्चों की पुरवकार अंदाज में, अच्छे अंदाज में, बाइज्जत तरीके से शादी करके सामान जहेज लेके घर चले जाते हैं और अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। ये बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं कि कई साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये काम चल रहा है और बाकायदा तौर पे चल रहा है, जिसमें बहुत सारे हमारे इलाके के जो गरीब मुस्तहिक बच्चे थे उनकी शादियाँ, जिनमें मैं खुद शरीक था अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके अलावा आप समझते हैं जो चीज़ें आपको मैं वो चीज़ें डिस्कस आपके साथ कर रहा हूँ जो आप बाकायदा तौर पे हासिल कर रहे हैं, अपनी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। बड़ी ईद आती है तो ये लोग हमको भूलते नहीं हैं। बड़ी ईद पे गोश्त जिन घरों में कुर्बानी नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह हर उस घर में गोश्त पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आप समझते हैं ये वो बातें हैं जो आपके साथ हो रही हैं। छोटी ईद आती है, छोटे छोटे बच्चों को तो ईद दे देते हैं, जब औरतें बड़ी हो जाती हैं, सास बन जाती हैं, दादी बन जाती हैं, उस वक्त पिछले भूल जाते हैं या अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। ये लोग उस वक्त भी आपके सर पे हाथ रखते हैं, छोटी ईद पे आपको ईदी भेजते हैं। देखें, लंदन में बैठ के एक शख्स, पाकिस्तान में गरीब इलाके में एक शख्स इतनी फ़िक्र कर रहा है, वो यकीनन अल्लाह का बहुत प्यारा है। हमारी दुआ है कि अल्लाह इससे भी उनको ज़्यादा बेहतर करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि दुनिया में बेहतरीन शख्स वो है जो खिदमत खल्क करता है। ये इस्लामिक इंसाफ फाउंडेशन वाले, मैं स्पेशली तौर पे शुक्रगुजार हूँ जो डोनर हैं, जो पैसे देते हैं हमारे गरीब आवाम के लिए, और उसकी मैनेजमेंट आशुरा करती है। और हमारे इलाके के लिए स्पेशली तौर पे मैं शुक्रगुजार हूँ कि अल्लामा इफ्तिखार हुसैन साहब का दामद बरकातुहू आलिया, उनका कि वो हमारे इलाके के गरीबों पे दस्ते शफ़क़त रखते हैं। हम उनका एहसान ये कभी नहीं भुला सकते, हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। देखें, वो हमारा इतना ख्याल रखते हैं, हमारा हक़ बनता है कि हम दिन रात उनके लिए दुआ करें। अल्लाह पाक उनकी काबज को कबूल फरमाए और इससे ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करें, तौफीक अता फरमाए। इसके अलावा छोटे बच्चों को दीनी तालीम के लिए मुख्तलिफ़ जगह पे ये मुख्तलिफ़ यानी मदारस कायम करते हैं, अरेंजमेंट्स करते हैं, जिसमें तमाम तर अखराजात ये खुद बर्दाश्त करते हैं। देखिए, जिन लोगों को हमारे घर की फ़िक्र है, हमारे वाशरूम तक की फ़िक्र है, हमारे राशन तक की फ़िक्र है, हमारी मस्जिदों की फ़िक्र है, हमारे बच्चों के दीनी तालीम तक की फ़िक्र है, तो उसके लिए कम अज़ कम हम दुआ तो कर सकते हैं। बाकी तो हम चलो कुछ नहीं कर सकते, हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप उनके लिए, इस्लामिक इंसाफ फाउंडेशन के डोनर्स के लिए और जो प्लानर हमारे आशूरा के लिए, जो हमारे लिए प्लान करते हैं, उनके लिए आप तहे दिल से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए उनके लिए दुआ कीजिएगा। और इसके अलावा ये आज का जो प्रोजेक्ट है, ये जो मुस्तहिक अफराद होते हैं, मुस्तहिक और मुस्तहिक औरतें होती हैं, उनके लिए उन्होंने कुछ खर्च का इंतज़ाम किया है और ये बेवा लोगों के लिए भी एक हैंडसम अमाउंट भेजते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर ज़िंदगी के शोबा-जात में हमारी कफ़ालत कर रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला इन्हें अजर अज़ीम अता फरमाए। आज का ये सिस्टम, आज का ये प्रोग्राम भी उसी की एक कड़ी है, जिसमें आपके लिए उन्होंने कुछ अखराजात भेजे हैं नकदी की शक्ल में। वो इंशाअल्लाह ताला अपना मियाँ साहब आपको देंगे। मियाँ हफीज़ अंजम साहब कोऑर्डिनेटर हैं पाकिस्तान में, और मैं स्पेशली तौर पे इनका शुक्रगुजार हूँ उमर हफीज़ साहब का, मियाँ हफीज़ अंजम साहब का, कि इनकी शफ़क़त है। मैं समझता हूँ कि मेरे पे एहसान है कि मेरे इलाके के गरीब लोगों का ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और जब भी कोई पॉलिसी आती है, जब भी कोई डोनेशन का सिस्टम आता है, प्रोजेक्ट आता है, सबसे पहले मेरे साथ बात करते हैं कि हमने सही लोगों को, जो हकदार लोगों का, उन तक ये इमदाद पहुँचानी है। कहते हैं इस्लामिक इंसाफ फाउंडेशन, या हम आपसे किसी चीज़ के रवादार नहीं हैं,
اور ہم آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے پروگرام کرتے ہیں. ہم آپ سے دعاؤں کے مستحق ہیں کہ آپ ہمارے لیے اسلامک انصار فاؤنڈیشن کے لیے اور تمام سسٹم کے لیے، یعنی اسلامک انصار فاؤنڈیشن کے ٹوٹل سسٹم کے لیے آپ اللہ کے ہاں دعا کر دیجیے گا اور اللہ کا شکر ادا کر دیجیے گا. تو باقاعدہ تقریب کا آغاز کرتے ہیں. تو یہ پکچرز جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، جو ڈونرز ہوتے ہیں ان کو ہم نے پکچرز بنا کے دینی ہوتی ہیں کہ ہم نے اپنی ماؤں بہنوں کو آپ کی بھیجی ہوئی رقم ادا کر دی ہے. تو اس کے لیے یہ پکچر بنے گی ساتھ ساتھ، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو پیمنٹ ساری کر دی ہے.